السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 2 ہفتوں کی ایک ہی ویڈیو کے ساتھ۔ کچھ ٹیکنیکل ہماری مجبوریاں ہیں جس کے اعتبار سے یہ ویڈیو 2 ہفتوں پر مبنی ہوگی، 5 جنوری سے لے کر 18 جنوری تک۔ اور مزے کی بات دیکھیں لیوز کے 5 جنوری سے 4 جنوری سے بلکہ جب مارس آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں آیا تھا، سوان ایونٹ فل 2 ویکس ہے۔ یہ کئی ایونٹس آئیں گے، جیسے پہلا ایونٹ 10 جنوری کو چاند گرہن کی صورت میں آئے گا۔ یو نو دس از اے بگ ایونٹ۔ 10 جنوری کو جو چاند گرہن ہوگا وہ آپ کے ہاں 12th ہاؤس میں ہوگا، سو آپ لیسٹ رسک پر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود گرہن کا ہونا کچھ ٹربلز تو دے سکتا ہے، جیسے اپوزیشن لیول لوگوں کا بڑھ جانا، آپ کو بھی پہچان ہو جانا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، یا حق میں کون ہے اور مخالفت میں کون، ایون آپ کو اپنی روحانیت کی سمجھ آنے لگنا، یا اپنی کچھ بری عادتوں کی طرف توجہ ہو جانا۔ سو دس از دا ریئل امپیکٹ آف لونر ایکلپس آن یور موڈ اینڈ یور سول۔ یہ 10 تاریخ کو رات کے وقت ہوگا، 10:07 پر کراچی میں یہ شروع ہوگا۔ سوان دیگر کنٹریز والے اپنے ملک کے اعتبار سے جو پاکستانی سٹینڈرڈ ٹائم ہے اس میں اپنا ٹائم ایڈ یا ڈیٹیکٹ کر لیں تو ان کو اپنے ملک کا ٹائم پتہ چل جائے گا۔ 4 گھنٹے پر مبنی یہ چاند گرہن ہے۔ اس کا اثر زیادہ تر موڈز پر ہی ہوگا، سو اس کا زیادہ امپیکٹ نان مٹیریل سیکٹرز پر آئے گا۔ تھوڑے اداس رہ سکتے ہیں، لوگوں کے رویے آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتے ہیں۔ مڈ نائٹ کے بعد تقریباً جب 11 تاریخ آدھی رات کو شروع ہو جائے گی تو 2:14 پر یہ ختم ہو جائے گا۔ 2 نفل نماز ضرور پڑھیے، جتنی لمبی پڑھ سکتے ہیں، استغفار ضرور کریے، صدقہ خیرات بھی ضرور کریے، اور جو اسپرچل دیگر ریمیڈیز ہیں وہ ضرور پرفارم کریے۔ تو یہ ایک خبر ہوگی 10 تاریخ کو۔ 11 تاریخ کو سیٹرن اینڈ پلوٹو اکٹھا ہوگا، اور وہ آپ کے ہاں 6th ہاؤس میں، دونوں کے درمیان ایک کمبینیشن بننے لگا ہے، ایک کران، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ انرجی لیولز ہائی ہوں گے، بٹ ان انرجی لیولز کے ہائی ہونے میں اینگر بھی بھرے گا، سو یو ہیو ٹو کیئرفل بھی، آپ کو تھوڑا احتیاط بھی برتنی ہے اور اسے یوز بھی کرنا ہے۔ پھر 12 جنوری کو ایک اور ایونٹ ہوگا، یورینس۔ کافی دنوں سے میں اس کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا تھا۔ Uranus is a star of opportunities, high rewards and long lasting achievements۔ آپ کے ہاں یورینس 10th ہاؤس میں ہے، ہاؤس آف کیریئر میں ہے۔ وہ اپریل 2019 میں 10th ہاؤس میں انٹر ہوا تھا، 7 سال وہ 10th ہاؤس میں ہی رہے گا، سلو پلانٹ ہے۔ 10th ہاؤس میں یورینس کا 12 جنوری کو ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ جاب سوئچنگ کے چانسز بنیں گے، انکریمنٹس، پرموشنز یا نیو جاب کا حصول آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں، یا تو نئی جاب ملے گی، یا پرموشن ہوئے گی، یا جاب سوئچ کر پائیں گے اور کچھ خواہشات پوری کر پائیں گے۔ لیکن جو بزنس پیشہ لیوز ہیں، آئرن فیلڈ سے ریلیٹڈ، ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ، فوڈ بزنس سے ریلیٹڈ، وہ اس کا بہت بینیفٹ اٹھائیں گے۔ ان کے بینکرز بھی ایسے بینیفٹس ملیں گے کہ ڈیلز بنیں گی، پروفٹ توقعات سے بڑھ کر ہوگا، کئی دفعہ ہوگا، ایک ڈیل میں کئی دفعہ پروفٹ، یا ایک ڈیل دوسری ڈیل کی وجہ بن جائے گی۔ تو دس از اے پاسبلٹی، اینڈ یو نو میں کئی دفعہ یہ بات بول چکا ہوں جب یورینس کی خبریں دیا کرتا تھا کہ یورینس ایک ایسا پلانٹ ہے جو کسی ایک ہاؤس میں 7 سال رہتا ہے۔ تو جن لیوز کی عمر 80 سال سے کم ہے انہیں یہ فرسٹ ٹائم ملا ہے، کیونکہ یہ آج سے 84 سال پہلے 10ویں گھر میں آیا تھا۔ اگر کوئی اس وقت کا بندہ ابھی بھی ہے تو اسے یہ دوسری دفعہ ملا ہوگا، اگر ملا بھی ہوگا تو 84 ایئرز میں وہ کیا کیریئر پرفارم کرے گا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی 80 ایئر سے کم ایج کا ہے، اس نے جب سے وہ پیدا ہوا ہے فرسٹ ٹائم یورینس کو ڈائریکٹ فارم میں اپنے کیریئر ایریا میں دیکھا ہے، انجوائے کرے گا۔ 12 تاریخ سے شروع ہوگا۔ اینڈ دوسری اس کی خبر یہ تھی کہ آخری دفعہ دیکھے گا، کیونکہ دوبارہ اس طرح کی کنڈیشنز جو 2026 تک رہیں گی، یہ 7 سال رہے گا، 2019 سے شروع ہوئی 26،
दोबारा ऐसी कंडीशन ज़िंदगी भर नहीं दे। अगर कोई 160 साल की उम्र पाए तो फिर उसे मिल जाएगा, मतलब 80 साल ये और 80 साल अगले। बट अगर इस वक्त आपको 10th हाउस में मुयस्सर आ गया है तो इसे मैक्सिमम कैश करने के लिए 2020 को यूज़ करिए। उसके दो वजूहात हैं। एक तो ल्यूज़ हमेशा टॉप पर रहने के आदी और स्किल्स भी आइडियल, और अब अपॉर्चुनिटीज़ ने भी आके आपको फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। ये दूसरी खबर होगी। सोलर सिस्टम, लूनर एक्लिप्स, डायरेक्ट होना यूरेनस का। तीसरी खबर 14 तारीख को आपको मिलेगी। वीनस आपके 7th हाउस से निकल जाएगा। दिस इज़ नॉट गुड फॉर्म। 8th हाउस में जाएगा तो रिलेशनशिप क्राइसिस, तोहमत लगना, लव वंस के साथ क्लैशेस, प्रपोजल्स का रिजेक्ट हो जाना, शादियों में डिले आना, मूड स्विंग करना, ज़ुबान का टेस्ट ख़त्म हो जाना, खाना पीना उतना अच्छा ना लगना जितना अच्छा वीनस की पॉजिटिविटी के दौर में लग रहा था, रिलेशनशिप का उतना अच्छा ना लगना जितना कि वीनस की पॉजिटिविटी में लग रहा था, मौसमों का उतना अच्छा महसूस ना होना जितना अच्छा वीनस की पॉजिटिविटी में हो रहा था। इसका सामना अब आपको करना पड़ेगा। चौथी खबर आपको मिलेगी मरकरी की 16 तारीख को, जब मरकरी आपके यहाँ 6ठे घर से निकलकर 7th हाउस में आइडियल पोजीशन पर आ जाएगा। You know, Mercury is in 7th house is creating your high level of communication, magical impact in your communication. जादुई, इतनी तेज़ी से सामने वाले से आप अपने नज़रियात मनवा पाएंगे कि आप खुद भी तवक्को नहीं कर रहे होंगे। और जिन लोगों का वास्ता ल्यू से पड़ेगा वो देखेंगे कि ल्यू बहुत रवानी से, बहुत आसानी से, बहुत सलीस अंदाज से लोगों के दिलों पर असर कर रहे हैं। उनके अल्फाज लोगों के दिलों पर असर, अंदाज़ गुफ्तगू गैर मामूली, एंड उसी गैर मामूली अंदाज़ गुफ्तगू की वजह से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन अच्छे, उसी गैर मामूली अंदाज़ गुफ्तगू की वजह से पब्लिक इमेज अच्छी, उसी गैर मामूली मरकरी की पोजीशन से IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग, डीप थिंकिंग, माइक्रो मैनेजमेंट, कुव्वत हाफ़ज़ा एंड मिशनफुलनेस। एंड फिर उसी मरकरी की वजह से पार्टनरशिप्स के कारोबार में अचीवमेंट्स, प्रॉफिट्स, इश्यूज़ का रिजॉल्व होना, एंड तालीमी सरगर्मियों में भी मरकरी की पोजीशन अहम होती है। उसके बाद फिर जो अगली खबरें आएंगी वो 18 जनवरी के बाद हैं। सन भी अपना हाउस बदलेगा। सो ये कुछ दिन जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने 5 तारीख से लेकर 18 तारीख के जितने भी इवेंट्स थे वो बयान कर दिए। रिलेशनशिप के लिए, मंगनी निकाह के लिए ना ग्रहण ही अच्छा है, ना ही वीनस की ही पोजीशन अच्छी है, तो वो सेक्टर में अभी ल्यूज़ को मोहतात रहना चाहिए और रिश्तों को सेक्रीफाइसिंग नेचर से मजबूत करना चाहिए। लव वंस के साथ टाइम निकाल कर, उनको टाइम दे कर रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। किसी छुपी हुई सपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कारोबारी लिहाज से खुल के, जॉब के एतबार से खुल के परफॉर्म करने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स, परचेजिंग, न्यू जॉब के लिए कोशिशें करना, जॉब के हसूल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, सब ऑन है। इस एतबार से ल्यू अगले 14 दिन में मसरूफ़ रहेंगे। मूड का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो स्पिरिचुअल साइड से मैसेज मिले, ख्वाब देखें या कोई इल्काह दिमाग में उतरे, उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये रिसर्चेस आपके काम आई होंगी। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये टीम का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी खुशी भरने में कामयाब हो गया, या आपके कुछ दुख दूर करने में, या आपकी मालूमात में ही इजाफे की वजह बना, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। मेरी टीम के लिए भी दुआ करिएगा, वो भी बहुत एफर्ट्स करते हैं। एंड आपकी वो मोहब्बत जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें मिलती है, कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में मिलती है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी करेज है। उसी मोहब्बत के लिए ना हमें सर्दी का एहसास होता है ना गर्मी का, और हम आपकी खिदमत में बर वक्त वीडियोज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपकी मोहब्बत अगर इसी तरह तसलसल से चलती रही, आपका प्यार इसी तरह सस्टेन किया, तो हमारी रिसर्चेस भी इसी तरह आपके खिदमत में पेश होती रहेंगी। अगले हफ्ते जब सूरज घर बदलेगा तो आपकी ज़ात पर, नेचर पर, स्किल्स पर, हेल्थ पर, रिलेशनशिप पर, कारोबार पर क्या फ़र्क डालेगा, वो सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।